명자론 직독 직해 중급 Story 44를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 225페이지를 보시면 되고요. 제일 위에 제목을 보시면 Festivals in Spain, 스페인에서의 축제에 관련된 내용입니다. 어떠한 축제인지 같이 보도록 하겠습니다. In Spain in summer, there are many villages with a lot of tourists. 네, 여름에 스페인에는요, there are many villages. 많은 마을들이 있어요. With a lot of tourists. 많은 방문객들이, 즉, 관광객들이 몰려드는 그러한 많은 마을들이 있습니다. The tourists go to the villages with their families where there are festivals. 그 관광객들은 그 villages, 즉 마을로 갑니다. Go to the villages with their families. 가족과 함께 가요. 그래서 그곳에서는 there are festivals. 축제가 열리는 것이죠. People living around the villages also go to these festivals. 네, 여기까지 주어다 라고 보시게 되면 그 마을 주위에서 살고 있는 사람들도 또한 go to these festivals. 이 축제에 갑니다. 즉, 관광객들뿐만이 아니라 이 지역 근처에 사는 사람들조차도 이 페스티벌에서 참여한다라는 것이겠죠. To begin the festivals, they throw big fireworks and the mayor makes a speech. To begin the festivals, 그 페스티벌을 시작하기 위해서, 시작하는 차원에서 they throw, 그들은 big fireworks, 즉 큰 불꽃놀이를 하게 되고요. And the mayor, 시장이 나오셔서 makes a speech, 연설을 하게 됩니다. 즉 큰 불꽃놀이를 하면서 시장이 연설을 하고 그러면서 축제가 시작을 하는 것이죠. When he finishes, people applaud and the parties begin. 네, when he finishes, 그가 끝내면, 즉 연설을 끝내면요, people applaud, 사람들은 박수를 치고요, 갈채를 보내고 and parties begin, 파티가 시작합니다 라고 했죠. 즉 페스티벌 파티가 시작됩니다. 첫날에요. In the morning of the first day, people organized chocolate parties and clowns for the children. In the morning of the first day, 페스티벌의 첫날에는요, 사람들은 organize, 만듭니다. organize는 잘 준비를 한다는 의미겠죠. chocolate parties and clowns, 초콜릿 파티와 그리고 광대를 준비합니다. 누구를 위해서? For the children, 아이들을 위해서요. In the afternoon, there is a festival for the grandparents with music. 아침에는 아이들을 위해서 이런 파티를 준비하고요. In the afternoon, 오후에는 there is a festival, 누구를 위한? For the grandparents, 그 할아버지 할머니들을 위한 페스티벌이 있어요. With music, drinks and food, 음악과 마실 것과 음식이 있는 그러한 페스티벌이 있습니다. And at night, a big party is held for everybody. 그리고 밤에는요, 아주 큰 파티가 for everybody, 모든 사람들을 위해서 열리게 되어요. At the party, 그 파티에서는요, people dance and sing. 사람들은 춤도 추고 노래도 부르는 것이죠. They feel very happy in the festivals and go to bed very late. 사람들은 그 페스티벌에서 very happy, 행복함을 느끼고요. And go to bed very late. 매우 늦게 잠자리에 듭니다. 즉 다시 말해서 밤 늦게까지 페스티벌이 계속 진행된다라는 것이겠죠. Next morning, they get up much later than usual. 너무 늦게까지 놀았기 때문에 첫째 날에, 그래서 next morning, 그 다음날 아침에는 they get up much later. 그들은 훨씬 더 늦게 일어납니다. than usual. 평소 때보다 훨씬 더 늦게 일어납니다. Then, they go to a place where there are churches to visit their dead family members. 그런 다음에는요, 어디를 가나요? They go to a place, 어떠한 장소로 가는데 그 장소에는 where there are churches, 교회들이 있는 장소로 갑니다. To visit their dead family members, 그들이 돌아가신 가족들을 방문하기 위해서요. 그 교회가 있는 그러한 장소로 갑니다.
In the afternoon, there is a fair and everybody goes to it to buy things or to go for a walk. In the afternoon, 오후에 there is a fair. 페어가 있어요. 박람회가 있어요. 그래서 박람회가 있고 and everybody goes to it. 모두가 그곳으로 갑니다. 왜 갈까요? To buy things, 물건을 사기 위해서요. or 또는 to go for a walk, 산책을 하기 위해서 갑니다. At night, a famous pop music group goes to the village and holds a concert, and at 12 or 1 o'clock, the group plays the traditional song. 네, at night, 밤에는요, a famous pop music group이요. 아주 유명한 팝송을 부르는 그 그룹이 goes to the village, 그 마을로 가서요. and holds a concert, 콘서트를 열어요. and, 그리고요, at 12 or 1 o'clock, 12시나 1시가 되면 the 그룹은 plays the traditional song, 전통 음악을 연주합니다. 이게 둘째 날이었어요. First paragraph은 첫째 날, 둘째 날, 마지막은 셋째 날이네요. The third day is the last day and people are still very happy. 마지막 날은 즉 페스티벌이 모두 3일 동안 진행되는 것이죠. 즉 세 번째 날은요 is the last day, 마지막 날이고요. And people are still very happy. 사람들은 여전히 행복합니다. To end the festivals, they throw a lot of artificial fire. 네, to end the festivals, 그 페스티벌을 끝내기 위해서요. They throw, 그들은 a lot of artificial fire, 그들은 던집니다. throw, 무엇을 던지나요? A lot of artificial fire, 즉 인공으로 만든 불을 던집니다. People will have to wait till the next year for such festivals. till에서 끊어주시고 for에서 끊어주시면 되겠죠. 즉 사람들은 people will have to wait, 기다려야만 할 것입니다. till the next year, 그 다음 해까지요. till은 언제까지죠? for such festivals, 그러한 페스티벌을 위해서, 축제를 위해서 다음 해까지 기다려야만 합니다. 라고 되어 있네요. 여기까지 스페인에서 열리는 festivals, 즉 축제에 관련된 내용이었습니다. 다시 보시게 되면 여름마다, 여름에 스페인에서는 많은 방문객들이 그렇게 방문을 하는 마을들이 있어요. 이곳에서는 페스티벌이 열리는데요. 이 지역 방문객들 뿐만이 아니라 투어리스트, 여행객들 뿐만이 아니라 이 지역 근처에 사는 사람들조차도 페스티벌에 참여합니다. 이것은 큰 fireworks, 그 불꽃놀이와 더불어서 시장이 연설을 하고 그러면서 파티가 시작해요. 그러면 in the morning, 첫날 아침에는 아이들을 위해서 초콜릿 파티랑 광대를 준비하고요. 오후에는 부모님들, 즉 할아버지 할머님들을 위해서 음악, 음식, 음료가 준비되고요. 그리고 밤에는 모든 사람들을 위해서 파티가 있어요. 춤추고 노래 부르고 이렇게 하는 거죠. 그래서 잠자리에 아주 늦게 들어요. 두 번째 날에는 그 전날 늦게 잤기 때문에 늦게 일어나죠. Get up much later. 그리고 아침에는 교회에 가서 죽은 가족들을 이제 묵념하는 시간이에요. 오후에는 또 fair이 있어요. fair은 박람회 같은 것인데 사람들은 그곳에 가서 그 산책도 하고 물건도 삽니다. 그리고 그 밤에는 유명한 팝 뮤직 그룹이 와서 콘서트를 하면서 12시 1시에는 아주 전통적인 음악도 틀어주곤 한답니다. 그리고 마지막 날은 세 번째 날이에요. 이때까지도 여전히 즐겁겠죠? 파티를 끝내는 차원에서 그들은 artificial fire, 다시 말해서 인공불을 막 집어던져요. 그러면서 그들은 다음 해에 있을 축제를 기다릴 것입니다. 라는 것으로 내용이 연결되고 있습니다. 네, 여기까지 스페인에서 이루어지는 축제, 관광객들과 그 지역 사람들이 함께 하는 축제에 관련된 내용이었습니다. 그렇다면은 여기에서 관련된 문법 부분으로 넘어가 보도록 할게요. 여러분들의 책은 페이지 228, 228페이지로 보시면 되겠습니다. Number 1, 형용사, 부사가 모두 가능한 단어가 있어요. 대표적으로 fast, late, early, hard, high, near과 같은 것들은 형용사도 되고 부사도 되죠. hard라고 하면 열심히, 어려운, 단단한.
형용사 부사가 다 됐죠? late, 늦은, 늦게, high, 높은, 높게, near, 근처의, 가까이. 그런데 ly를 붙이면 이게 부사인 것처럼 하지만 부사는 맞아요. 하지만 의미가 완전히 다른 부사가 된다는 거죠. hard는 열심히, 어려운 이란 의미지만 hardly라고 하면 거의 무엇을 하지 않는, lately는 최근에, highly, 매우, very랑 같은 단어고요. very, nearly, 거의, almost와 비슷한 개념으로 보시면 돼요. 즉 여기에서는 의미가 완전히 달라지는 것을 알 수가 있겠죠? 네, 이러한 의미만 우선 알아두시면 될 것 같고요. 네, 그리고 이것을 통해서 예를 한번 직접 보도록 할게요. 그렇게 되면 get up much later, 일어난다 늦게. 잘 보세요. 일반 동사 다음에 왔기 때문에 부사로 쓰인 거겠죠? 두 번째, I haven't seen her lately. 저는 최근에 그녀를 보지 못했어요. 의미가 달라지죠? I'm always late. 비동사 am 다음에 왔죠? 그러면 어떻게 될까요? 형용사겠죠? 이때는 형용사입니다. Hardly, I hardly postpone my work. 저는 제 일을 거의 미루지 않습니다. 거의 무엇을 하지 않습니다. 라는 의미죠. The book is thick and hard. 그 책은 매우 두껍고 단단합니다. 단단한 이라는 비동사 is 다음에 있기 때문에 형용사로 쓰였다 라고 보시면 되겠습니다. 여기까지 네, 형용사 부사의 형태가 같은 단어들에 대해서 한번 공부를 해보았어요. 그렇다면 주요 단어들을 이용해서 word 테스트를 보도록 하겠습니다. 네, 228페이지 위에 부분을 보시면 되고요. applaud, 갈채를 보내다, 박수치다. clown은 광대죠. mayor, 시장. firework, 불꽃놀이고요. fair, 박람회입니다. Number 1. An event where there are displays of goods and animals and amusement games and competitions. 이러한 다양한 형태들이 나열되어 있는, 디스플레이 되어 있는 이벤트는 바로 박람회가 되겠죠. fair. Number 2. To clap their hands. 손뼉을 칩니다. In order to show approval. 네, 그것을 인정하는 차원을 보여주기 위해서 박수를 보내니까 갈채를 보내죠. applaud. Number 3. A performer in a circus. 서커스에서 행위를 하는 사람은 광대죠. 클라운입니다. Number 4. Small objects that are lit to entertain people. 사람들을 아주 즐겁게 해주기 위해서 on special occasions. 특별한 경우에 사람들을 즐겁게 하기 위해서 밝혀지는 작은 물체들은 fireworks. 네, 불꽃놀이죠. Number 5. The person who has been elected, 네, 선출된 사람이에요. To represent it for a fixed period of time. 고정된 그 기간 동안에 사람들에 의해서 선출된 사람은 시장님이시죠. Mayor. 네, 여기까지 단어 점검이 끝났고요. 그러면 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용을 마무리 짓도록 할게요. Page 229, 229페이지를 보시면 되겠습니다. Number 1. Which is true about the festivals? 사실인 것은요. A. More tourists visit the villages than the cities in Spain. 스페인에 있는 도시보다 마을들에 더 많이 방문한다 라는 말 없었고요. Tourists usually watch the performances instead of taking part in them. 그것들에 참여는 하지 않고 그냥 지켜보기만 한다. 아니고요. 같이 참여한다고 했죠. The last day of the festival is the happiest. 마지막 날이 최고로 행복하다. 아니고요. The festivals last till very late at night. 페스티벌은 밤 늦게까지 지속된다. 그렇죠. 정답은 D번이 되겠습니다. Number 2. What does the festival begin with? 무엇과 함께 시작한다고 했죠? 제일 처음에 시작할 때요. 네, 처음 부분에 시작할 때 보시게 되면 네, to begin the festivals, they throw big fireworks. 불꽃놀이를 하고요. The mayor이 makes a speech. 연설을 하고요. 이걸로 시작을 하게 되는 거죠. 그렇다면 이번의 정답은 네, D번이 되겠네요. A display of fireworks. 그 불꽃놀이를 하면서 그렇다고 organizer, 그 주최자의 연설은 아니고요. 메이어의 연설이었죠. 그리고 콘서트와 댄스도 아니고요. 아이들이 파티도 아니고요. 정답은 D번입니다. Number 3. What do the people do during the first day of the festival? 첫날에는 무엇을 한다고 했죠? They go to a fair and visit the church. 철치 가는 날은 둘째 날이었고요. They have a concert and competitions. 콘서트와 컴페티션을 합니다. 경쟁을 한다는 말은 없었어요.
They have parties and dance and song. 그죠? 파티와 댄스 송을 즐긴다고 했죠. They visit the dead and throw artificial fires. 죽은 사람들을 방문하는 건 둘째 날, 그리고 artificial fire를 던지는 건 셋째 날이었죠. 따라서 정답은 C번이 되겠습니다. 이걸 좀 더 자세히 보시게 되면요. First day에 하는 것은 첫 번째 패러그래프였죠. 네. 그들은 party를 하고요. big party, people dance and sing, 노래도 부르고 춤도 춘다 라고 했습니다. Number 4. Who takes part in the festival according to the passage?에 따르면 누가 페스티벌에 참여하나요? 거기에 근처에 사는 마을 사람들 뿐만 아니라 관광객들이라고 했죠. 그래서 A번이 정답입니다. tourist 하고요. as well as 뿐만 아니라 the people around the village, village에 있는 사람들 뿐만 아니라 관광객들이라고 되어 있죠. Number 5. How long do the village festivals usually last? 얼마나 오랫동안 그 마을 축제가 지속되나요? last, 지속되나요? 마지막 날이 언제였는지 살펴보면 될 것 같아요. 즉, the third day is the last day. 셋째 날이 마지막 날입니다. 다시 말해서 3일 동안 지속되죠? for 3 days, 혹은 그냥 3 days, 혹은 3일 이렇게 정답을 써주시면 될 것 같습니다. 네, 여기까지 Story 44 페스티벌에 관련된, 즉 스페인에서 이루어지는 페스티벌에 대한 내용이 모두 끝났네요. 네, 한번 잘 살펴보시고요. 여러분들도 기회 되시면 스페인에 가셔서, 스페인에는 그 토마토 축제, 브라질과 같이 유명한 토마토 축제도 있고요. 황소 축제도 있고 다양한 축제들이 많아요. 그러니까 여러분들이 기회가 되시면 한번 방문하셔도 좋을 것 같고요. 이런 것을 자료를 한번 찾아보셔도 도움이 많이 되실 것 같습니다. 네, 여기까지 스토리 44 모두 마치도록 하고요. 다음 시간에 스토리 45로 넘어가도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.